Hello children, I am Suma, Economics lecturer of Gopalswamy PU College, Mysore. Today in this session I am going to teach you the second lesson of economics, that is theory of consumer behavior, and this is session 1. Today we are learning about the topics of consumer and utility analysis. Let's now know about consumer. Who is a consumer? Consumer is a person, one who avails the benefits of market by buying the products with his available income. He is a rational behaviour person. He behaves very rationally as he has clear-cut preferences of the products that he wants to buy, as well as a consumer has a clear-cut idea of the product that is available in the market. So, a consumer buys a product according to his need based on the availability of money with him. So, therefore, market trend varies, and as the market trend varies, the consumers reflects to the variations in the market also goes on changing. He behaves very rationally. At times he even compromises his demand as well as his need according to the money available with him. A consumer is always a rational one, as he always follows his financial position according to the market needs, according to the market trends, that if in a situation, if in one such situation that if the product is available at lesser rate, he is even ready to buy more amount of the same product, and if at times if the product costs higher, then he is ready to compromise with the quantity, and he may even buy only a few quantity of the same product which has brought more in some previous days. So, consumer is considered as the king of the market. He is the god. So, therefore, consumer awareness, customer care, all these words are having lot of importance in these days. Every company mentions in its product that there is a toll-free customer care number because they want to address to the grievances of the consumer. ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಅವರಿಗೇನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಅವರಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫರ್ಮ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹಿಸ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಆತನಿಗೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅವೈಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಕಾಸ್ he earns money through hard work and he wants that it should not go waste. So now let's move towards the very important concept of this lesson, that is utility analysis. Utility is nothing but the want satisfying power of a commodity. For example, if I purchase a fan, utility is air. ನಾನು ಒಂದು ಫ್ಯಾನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ, ಯುಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನ, ಉಪಯೋಗ, ಲಾಭ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಏನು, ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬರಬೇಕು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಣ್ಣಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವಾಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮಾಡಿಟಿ. ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, now I have a want of writing 10 pages. I have a book, but one more product I want, that is ಪೆನ್. ಸೊ ನನ್ನ ಆ ಒಂದು ವಾಂಟ್, ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾಂಟ್, ಆ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪೆನ್ನಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಪುಸ್ತಕದ ಜೊತೆಗೆ ಪೆನ್ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಸೊ ಪೆನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ writing a book or writing 10 pages. So therefore utility is nothing but the want satisfying capacity of a commodity. Utility is
expected satisfaction. If I am ready to spend 10 rupees to buy a pen, I expect some kind of satisfaction out of that. 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆ ಪೆನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದು ಬರಬೇಕು, ಅದು ನನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ವೇರ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಒನ್. ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಸಿಗುವ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಒನ್. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ದಿಸ್ ಪೆನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ಮೀ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 30 ಡೇಸ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಮೇ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಬೈ 20 ಡೇಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಅದು 20 ದಿನಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. So the second feature of utility is it is not usefulness. It should not be confused with usefulness. For example, cigarettes ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು, ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಮೀ ಇನ್ ಎನಿ ವೇ. ನನಗೆ ಸಿಗರೇಟಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ. The third one is utility is subjective. It varies from person to person, from time to time, from place to place. For example, if I have headache, ನನಗೆ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಸಿನ್ ಮಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್, ಎನಿ ಹೆಡೇಕ್ ರಿಮೂವ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಬ್ಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನನಗೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಹೆಡೇಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ವೇರಿನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ನನಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಸಿನ್ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಹೋಗಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, 2 ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಾಗ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್, ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಉಪಯೋಗನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಹಾಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಫ್ ಐ ಬೈ ಎ ಸ್ವೆಟರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ the fourth feature is utility does not speak about moral principles. ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುಟಿಲಿಟಿ ತಿಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಗ್ರಾಹಕ ತನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕನ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವನು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಆತ ಹಣ ವ್ಯಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಫ್ ದ discretion of the consumer. Ultimately he is going to avail the benefits of utility. So now let's move towards the different concepts of utility, that is initial utility, total utility and marginal utility. Initial utility, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಜನ. Initial utility is nothing but the benefit that is derived by consuming a product. Initial utility, ನನಗೆ ತುಂಬ ದಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಒಂದು cup of water is enough to satisfy, enough to quench my thirst. ನನ್ನ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ನನ್ನ ದಾಹವನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ 1, that is 1 cup of water. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್, ನನಗೆ ತುಂಬ ದಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಮೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ 1 cup of water, 2 cups of water, 3, like that I can go on. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ n ನಂಬರ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಂಡ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು 1 cup ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ವಾಟರ್ದು ನೀಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಒನ್. ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ 1 more ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ 1 more ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್, ಐ ಮೇ ಡಿರೈವ್ 1 more ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್.
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ಒಂದು ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ so and so coconut oil. So repeatedly I buy that brand of coconut oil only, and applying the same brand of coconut oil, my hairs may grow and I may find utility. So ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಬೈ U1. Total utility is mentioned like U1, U2, U3 till UN. Marginal utility is calculated by TUN, total utility of n number values minus TUN minus 1, that is the previous values. From the point of view of your examination, the last one is very very important, because for 1 mark they can ask you write the formula to calculate marginal utility. So this is very very important, and it is an expected question in almost every year. So we'll go towards the approaches of utility. There are 2 important approaches of utility. The first one is cardinal approach and the second one is ordinal approach. The cardinal approach is one which was developed by neoclassical economists like Alfred Marshall and Piaget. So cardinal utility is nothing but measuring the utility through numbers. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಆದಂಥ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ 1 ಆ್ಯಪಲ್ ಐ ಮೇ ಗೆಟ್ 10 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್. 2 ಆ್ಯಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾನು 2 ಆ್ಯಪಲ್ ತಿಂದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 25-30 ಕ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿನಲಿ. ಸೊ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಡಿರೈವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುಟಿಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪೆನ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಪೇಜ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ I availed 3 utils today out of 1 pen. From the same pen tomorrow I may avail another 6 utils. ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನಾನು 6 pages ಬರಿಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ we have, on the contrary, we have one more, that is ordinal approach. Ordinal approach is one which is developed by J.R. Hicks. So here they say that utility cannot be measured in numbers, but utility can be ranked. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ cardinal approach. Cardinal approach is one wherein utility is measured in terms of numbers. Ordinal approach is one wherein utility is measured in ranks. So now idadmele, now we are going to learn about the major concept of utility, that is diminishing marginal utility, the law of diminishing marginal utility. Dear children, the concept of diminishing marginal utility can be expressed in a diagrammatic way, and here I am going to explain you the way how the utility goes on diminishing. So for example, let's take the consumption of apples. For a person, if the doctor has suggested to consume apples for improving his health, and if that person consumes 1 apple, he may get 30 calories of benefit. Second apple, he may get 40 calories. With the consumption of third apple, he may get 50 calories. With the consumption of fourth apple, he will get 60 calories. With the consumption of fifth apple, he will get 70 calories. And with the consumption of sixth apple, he will get 80 calories. And with the consumption of 7th apple, he ends up his benefit of getting calories through apple with 90 calories. This is the end. And when he goes to consume the 8th apple, his utility derived out of the apple goes on diminishing. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅತಿ ಆದರೆ ಅಮೃತವು ವಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೂ 7 ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ನುವವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ 90 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್
ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಜೀರ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ the lesser will be the benefit. Therefore, for availing the benefits out of a product, there is a limit. You can go to the example of iron box. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ 20, 30, 60, 40, 50, 60 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಬೇಗ ಹೀಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಆ ಮಾರ್ಕ್ನ 80 ಕಡೆಗೆ ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾತ್. ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗೋದಿರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಗಿ ನೀವು ಶರ್ಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಲಿಮಿಟ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸಸ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸ್, ಈವನ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟುಡೇ ಎವ್ರಿಬಡಿ knows that there is a limit to consume. The more and more you view the internet, the more and more you view the mobile phone, Android phone, the lesser will be the health of your eyes. It may giving you entertainment, you may enjoy viewing the videos, but ultimately you are going to lose your health of eyes. So therefore everything that is available in the market has both positive and negative consequences. It is we, the consumer. Therefore only I said you that we are rational consumers. ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅವೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ, ಬಳಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ, ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಾನೇ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ನನ್ನ ಹಣದಿಂದ ನಾನೇ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. So tomorrow in our next session we'll learn the other concept of this theory of consumer behavior. Thank you children.